السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک حضرت امام حسین نے صلح کے وقت کچھ شرائط رکھی تھی جن پر معاویہ نے اس وقت آمین کہا اور وعدہ کیا کہ پورا کروں گا۔ ان میں چند بڑی شرائط تھی۔ اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، کسی کو ولی عہد نہ بنایا جائے، اہل عراق اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو امان دی جائے، خمس اور بیت المال میں سے اہل بیت کے حقوق ادا کیے جائیں۔ مورخین کا بیان: تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 162، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 13 صفحہ 272، مرات الزمان ابن جوزی جلد 7 صفحہ 9، الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 605، ابن خلدون جلد 2 صفحہ 638۔ ان سب میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام حسن نے معاویہ سے فرمایا، میں نے تمہارے ساتھ شرائط طے کی تھی اور تم نے پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب ان کو پورا کرو۔ لیکن معاویہ نے جواب میں ان شرائط پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور کسی شرط کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ یہی اختلاف بعد میں بار بار سامنے آیا اور امت میں شدید فتنہ برپا ہوا۔ تاریخی شواہد کے مطابق معاویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح کو مورخین سیاسی مجبوری کی صلح کہتے ہیں۔ امام حسن نے امت کا خون بچانے کے لیے قربانی دی، لیکن معاویہ نے وعدہ خلافی کی۔ آئیے میں اس پورے واقعے کو مختلف مورخین و محدثین کے اقوال کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ پس منظر اچھی طرح واضح ہو۔ پس منظر: حضرت امام حسن جب کوفہ میں خلافت پر بیعت ہو گئے تو شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان نے خلافت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے لشکر تیار کیا۔ دونوں طرف جنگ کی تیاری ہوئی، مگر امام حسن امت مسلمہ میں مزید خونریزی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے صلح کی تجویز رکھی اور اپنی شرائط لکھ کر معاویہ کو بھیجی۔ ان شرائط میں یہ بنیادی نکات تھے: کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حکومت کرنا، کسی کو ولی عہد نہ بنانا، اہل بیت اور شیعان علی کو امان دینا، بیت المال کے مخصوص حقوق کی ادائیگی۔ امام زہری کا قول ہے: امام اہل سنت محمد بن مسلم الزہری متوفی 124 ہجری اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں معاویہ کا سفید کاغذ کے نچلے حصے پر مہر لگانا محض امام حسن کو چکمہ دینے، دھوکہ دینے اور مغالطہ دینے کے لیے تھا۔ حوالہ: ابن جوزی مرات الزمان جلد 7 صفحہ 9، ابن جوزی متوفی 654 ہجری۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ معاویہ نے خالی کاغذ پر دستخط یا مہر لگا کر بھیجا تاکہ بعد میں انکار کا راستہ باقی رہے، مگر امام حسن نے امت میں خونریزی سے بچنے کے لیے صلح کو ترجیح دی۔ مرات الزمان جلد 7 صفحہ 9، طبری 310 ہجری۔ امام طبری لکھتے ہیں امام حسن نے اپنی شرائط تحریر کی اور معاویہ کو بھیجی۔ معاویہ نے اس پر مہر لگانے کی بجائے ایک خالی کاغذ پر مہر لگا کر بھیجا تاکہ امام حسن اپنی طرف سے شرائط لکھ دیں۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 118، مسعودی 346 ہجری۔ امام مسعودی فرماتے ہیں امام حسن نے امت کی بھلائی اور خونریزی سے بچنے کے لیے معاویہ کے فریب کے باوجود صلح قبول کی۔ مروج الذهب جلد 2 صفحہ 11۔ ابن اسیر کے مطابق معاویہ نے امام حسن کی شرائط پر مہر نہیں لگائی بلکہ خالی کاغذ پر دستخط کیے، یہ اس کے مکر و فریب کی نشانی تھی۔ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 405۔ ان تمام حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام حسن کی نیت صرف اور صرف امت میں اتحاد اور خونریزی کا خاتمہ تھا۔ دوسری طرف معاویہ نے سیاسی چالاکی اور مکر کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ امام زہری، ابن جوزی، طبری، مسعودی اور ابن اسیر سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ معاویہ کا خالی کاغذ پر مہر لگانا دراصل ایک سیاسی فریب تھا۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف امام زہری اور بعد کے مورخین نے اشارہ کیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ معاویہ جانتا تھا کہ وہ امام حسن کی شرائط پر عمل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان شرائط میں خلافت کے اصل اصول، عدل و انصاف اور اہل بیت کے حقوق شامل تھے۔ یہ سب چیزیں معاویہ کے سیاسی منصوبوں کے خلاف تھیں، اسی لیے اس نے چالاکی سے ایک سفید کاغذ پر مہر لگا کر واپس بھیجا، مطلب یہ کہ جو چاہو لکھ لو، مجھے تو عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل امام حسن کو ایک طرح کا پیغام تھا کہ میرے سامنے تمہاری شرائط کی کوئی حیثیت نہیں، میں صرف اقتدار چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب امام حسن نے صلح کی شرائط پیش کی تو معاویہ نے کھلے عام کہا، میں نے یہ شرائط صرف فریب اور چالاکی کے طور پر قبول کی تھی، ان پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ابن قتیبہ دینوری الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 163۔ اس بات کی تائید امام ابن جوزی نے بھی کی ہے کہ معاویہ کا مقصد شرائط پر عمل نہیں بلکہ صرف امام حسن کو مطمئن کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ مرات الزمان جلد 7 صفحہ 9۔ سفید کاغذ پر مہر لگانا اس بات کی علامت تھی کہ معاویہ کو شرائط پورا کرنے کی نیت ہی نہیں تھی۔
वो सिर्फ इमाम हसन को वक्ती तौर पर कायल करके खिलाफत पर काबिज होना चाहता था। बाद में जब खिलाफत उसके पास आई तो उसने एक एक शर्त को तोड़ दिया। ये एक निहायत अहम और तारीखी हकीकत है कि बनु उमैया के पूरे दौरे हुकूमत में हजरत अली को सरे मिंबर और सरकारी सतह पर गालियां देना एक लाजी अमल बना दिया गया था। ये बात मुअत्बर मौरखीन और मुहद्दिसीन ने वाज़ेह तौर पर नकल की है। आइए इसे तफसील से देखते हैं। पस मंजर जब हजरत इमाम हसन और मुआविया के दरमियान सुलह हुई 41 हिजरी, उसके बाद शाम समेत पूरे इस्लामी खित्ते में मुआविया ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए। उनमें एक अफसोसनाक बिदअत ये थी कि हजरत अली को गाली देना और सब व शितम करना सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया था। तारीखी हवाले सही मुस्लिम, हजरत साद बिन अबी वक्कास रिवायत करते हैं कि मुआविया ने साद को हुक्म दिया कि वो अली को बुरा भला कहें, मगर साद ने इनकार कर दिया और कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली के 3 ऐसे फजाइल सुने हैं कि अगर वो एक भी मेरे हिस्से में आ जाता तो मेरे लिए काफी था। सही मुस्लिम किताबुल फजाइल सहाबा हदीस नंबर 2404। ये इस बात का सबूत है कि खुद अमीर शाम की तरफ से सहाबा को हुक्म दिया जाता था कि अली को बुरा कहा जाए। इमाम नसाई ने अपनी किताब खसाइस अमीरुल मोमिनीन अली में जिक्र किया है कि बनु उमैया ने अली को बुरा भला कहना लाजिम करार दिया था। खसाइस अली सफ़ा 27। इसी वजह से इमाम नसाई को दिमश्क में शहीद किया गया, क्योंकि उन्होंने हजरत अली की फजीलत पर किताब लिखी मगर मुआविया और बनु उमैया की तारीफ करने से इनकार किया। तारीख तबरी इमाम तबरी नकल करते हैं, मुआविया ने अपने तमाम गवर्नरों को हुक्म दिया कि मिंबरों पर अली पर सब व शितम किया जाए और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे खत्म किया। तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 188। इब्ने असीर ने भी यही बात लिखी है कि मुआविया ने अली को गाली देने को अपनी हुकूमत का बाकायदा दस्तूर बना दिया था, जो बाद में उमवी खुलफा के दौर में जारी रहा। अल-कामिल फित तारीख जिल्द 3 सफ़ा 406। मसूदी लिखते हैं, 40 बरस तक तमाम इस्लामी खित्तों के मिंबरों पर अली को बुरा भला कहा जाता रहा। मुरुजुज़्ज़ुहब जिल्द 2 सफ़ा 72। इब्ने खल्दून भी इस हकीकत की तायीद करते हैं कि मुआविया ने अपने ज़माने में अली पर सब व शितम को लाजिम करार दिया और ये रिवाज बनु उमैया के दौर में कायम रहा, यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसे खत्म कर दिया। तारीख इब्ने खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 231। ये कोई इनफरादी या वक्ती वाक़या नहीं बल्कि बनु उमैया की सरकारी पॉलिसी थी। तकरीबन 40 साल तक जुमा के खुतबों और मिंबरों पर हजरत अली को बुरा भला कहा गया। सिर्फ एक खलीफा उमवी उमर बिन अब्दुल अजीज मुतवफ़ा 101 हिजरी ने आकर इस रस्म बद को खत्म किया और उसकी जगह कुरान की आयत इन्नल्लाह या अम्र बिल आदल आखिर तक सूरह नहल आयत नंबर 90 पढ़ने का हुक्म दिया। अब मैं बनु उमैया के उन तमाम खुलफा की तफसील फहरिस्त दे रहा हूँ जिनके दौर में हजरत अली को मिंबरों पर गालियाँ दी जाती रहीं, और फिर आखिर में उमर बिन अब्दुल अजीज के इस तारीखी इक़दाम की वजाहत करूँगा जिसने इस रस्म बद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बनु उमैया के खुलफा और सब अली। मुआविया बिन अबी सुफियान ने सब अली की बुनियाद रखी। अपने तमाम गवर्नरों को खत लिखकर हुक्म दिया कि हर जुमा के खुतबे में हजरत अली को बुरा कहा जाए। हवाला तारीख तबरी जिल्द 4 सफ़ा 188। यजीद बिन मुआविया अपने वालिद की पॉलिसी जारी रखी। वाक़या करबला 61 हिजरी के बाद अहले बैत के खिलाफ मजीद सख्ती की गई। हवाला इब्ने असीर अल-कामिल जिल्द 3 सफ़ा 430। मुआविया बिन यजीद, उसका दौर बहुत मुख्तसर था, तकरीबन 3 माह, और उसने अमली तौर पर हुकूमत से किनारा कशी कर ली थी। इस मुख्तसर मुद्दत में सब अली की पॉलिसी कमजोर रही लेकिन खत्म नहीं हुई। मरवान बिन हकम 64 हिजरी से 65 हिजरी तक दोबारा पूरी शिद्दत से सब अली को नाफिज किया। खुद भी हजरत अली के सख्त तरीन दुश्मनों में शुमार होता था। हवाला मसूदी मुरुजुज़्ज़ुहब जिल्द 2 सफ़ा 72। अब्दुल मलिक बिन मरवान 65 हिजरी से 86 हिजरी तक तवील दौरे हुकूमत में मिंबरों पर सब अली को सरकारी पॉलिसी बनाकर रखा। अपने गवर्नरों को सख्ती से पाबंद किया कि वो इस बिदत को जारी रखें। हवाला इब्ने खल्दून तारीख जिल्द 2 सफ़ा 231। वलीद बिन अब्दुल मलिक 86 हिजरी से 96 हिजरी तक अपने वालिद अब्दुल मलिक की पॉलिसी पर कायम रहा। उसके दौर में अहले बैत के शिया अफराद पर सख्त मुजालिम ढाए गए। हवाला तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 220। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक 96 हिजरी से 99 हिजरी तक। सुलेमान भी अपने बाप और भाइयों की पॉलिसी पर कायम रहा। सब अली उसके दौर में भी सरकारी सतह पर जारी रही। हवाला इब्ने असीर अल-कामिल जिल्द 4 सफ़ा 13।
عمر بن عبد العزیز 99 ہجری سے 101 ہجری تک جب خلافت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ ممبروں پر حضرت علی کو برا کہنے کی رسم ختم کر دی جائے، اس کی جگہ یہ آیت خطبہ میں پڑھی جائے، سورہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یا امر بالعدل آخر تک۔ حوالہ ابن اسیر الکامل جلد 4 صفحہ 37، مسعودی مروج الزہب جلد 2 صفحہ 72، شام بن عبد الملک 101 ہجری سے 125 ہجری تک عمر بن عبد العزیز کے بعد دوبارہ بنو امیہ کی پالیسی لوٹ آئی، مگر سب علی کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ حوالہ ابن خلدون تاریخ جلد 2 صفحہ 233۔ اس کے بعد کے خلفاء 125 ہجری سے 132 ہجری تک ولید بن یزید، یزید بن ولید، مروان بن محمد وغیرہ کے ادوار میں بھی ممبر پر سب علی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن بنو امیہ کے زوال کے قریب آ کر یہ کمزور ہوتا گیا۔ خلاصہ یہ کہ سب علی کا آغاز معاویہ بن ابی سفیان نے کیا۔ یہ پالیسی تقریباً 40 سال یا 60 سال یا پھر عمر بن عبد العزیز کے بعد بھی، جو ٹوٹل 80 سال بنتے ہیں، پوری قوت سے جاری رہی۔ 60 سال پوری قوت سے اور 20 سال پلس ہلکی پھلکی۔ واحد خلیفہ جس نے اسے ختم کیا وہ عمر بن عبد العزیز تھے۔ اس کے بعد کچھ حکمرانوں نے دوبارہ شروع کیا، لیکن پہلے جیسی شدت کبھی نہ رہی۔ سب و شتم کا پہلا حکم ہے، سب و شتم یعنی حضرت علی کو برا کہنا، سب سے پہلے سن 41 ہجری میں جاری کیا گیا۔ یہ وہی سال ہے جس میں امام حسن اور معاویہ کے درمیان صلح ہوئی تھی، جسے عام الجماع کہا جاتا ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکمی طور پر 41 ہجری سے شروع ہوا ہو، کیونکہ سب و شتم تو بہت پہلے سے چل رہا تھا، صفین کے موقع پر ہی شروع ہو گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے شہادت عثمان کے بعد انگلیاں جب ٹانگ دی گئی تھی دمشق میں مسجد کے باہر، اور لوگوں کو جذباتی بنانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ مختلف روایت ملتی ہیں جن میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، سن کا اختلاف ہے۔ پہلا گورنر جسے حکم دیا گیا مغیرہ بن شعبہ، جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا۔ اصل میں روایتی طور پر تو اسی طرح آتا ہے، لیکن جب ساری روایتوں کو یکجا کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام تو بہت پہلے سے ہو رہا تھا، جس نے جب سے سنا تب سے بیان کر دیا، یا بیان کرنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی سن کے اختلاف میں۔ معاویہ نے اسے خط لکھا اور حکم دیا کہ ممبروں پر حضرت علی کو گالی دی جائے، ان کے فضائل کا ذکر کرنے سے منع کیا جائے۔ تاریخی حوالہ جات، تاریخ تبری۔ جب معاویہ نے خلافت سنبھالی تو اس نے اپنے تمام عمال یعنی گورنروں کو خط لکھا کہ علی کو برا کہو اور ان کے محبین سے سختی سے پیش آؤ۔ سب سے پہلے یہ حکم کوفہ کے والی مغیرہ بن شعبہ کو دیا گیا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 188، الامامہ و سیاسہ ابن قتیبہ۔ معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ وہ علی پر سب و شتم کریں، اور سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں اس پر عمل کرنے والا تھا۔ الامامہ و سیاسہ جلد 1 صفحہ 163۔ مروج الزہب مسعودی۔ یہ حکم عام تھا کہ ہر خطبے میں علی کو برا کہا جائے، اور کوفہ و بصرہ کے ممبروں پر اس کا آغاز مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھوں ہوا۔ مروج الزہب جلد 2 صفحہ 72۔ سب علی کا پہلا حکم 41 ہجری میں دیا گیا۔ سب سے پہلے جس گورنر نے اس پر عمل کیا وہ تھا مغیرہ بن شعبہ، گورنر کوفہ۔ اس کے بعد یہ حکم تمام اسلامی خطوں کے ممبروں تک پھیل گیا اور سرکاری پالیسی بن گیا۔ سب و شتم، حضرت علی کو گالی دینا کا حکم صرف کوفہ کے گورنر کو نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے گورنر کو بھی دیا گیا تھا۔ مدینہ کے گورنر کا نام اس وقت مدینہ کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ مروان بن حکم خود علی کے سخت مخالفین میں سے تھا، اور اس نے اپنی گورنری کے دوران سب و شتم کی پالیسی پر فوراً عمل شروع کر دیا۔ پہلا حکم کب ملا؟ اب سوال اٹھتا ہے۔ یہ حکم 41 ہجری عام الجماع میں ہی دیا گیا، یعنی معاہدے کے بعد ہی معاہدہ توڑا گیا۔ کمال کی بات ہے، یعنی اسی سال جب امام حسن اور معاویہ کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ صلح کے فوراً بعد معاویہ نے اپنے تمام گورنروں یعنی کوفہ، بصرہ، مدینہ، شام وغیرہ کو خط لکھ کر حکم دیا کہ خطبوں میں علی پر سب و شتم کیا جائے، ان کے فضائل بیان کرنے سے منع کیا جائے۔ تاریخ تبری۔ معاویہ نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا کہ وہ علی پر سب و شتم کریں اور ان کے شیعوں کے ساتھ سختی کریں۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 188، الامامہ و سیاسہ ابن قتیبہ۔ معاویہ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ وہ ممبروں پر علی پر سب و شتم کریں۔ مدینہ میں یہ کام سب سے پہلے مروان بن حکم نے کیا۔ الامامہ و سیاسہ جلد 1 صفحہ 163۔ مروج الزہب مسعودی۔ 40 برس تک اسلامی شہروں کے ممبروں پر علی کو برا کہا گیا۔ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ نے اور مدینہ میں مروان بن حکم نے اس حکم پر سب سے پہلے عمل کیا۔ مروج الزہب جلد 2 صفحہ 72۔ سب و شتم کا حکم 41 ہجری میں معاویہ نے جاری کیا۔ یہ بار بار ریپیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں ساری مورخین کے حوالے دے رہا ہوں، کس نے کہا یہ بات۔ کوفہ میں پہلا عامل
मुगैरा बिन शोबा, मदीना में पहला आमिल मरवान बिन हकम, दोनों ने सरकारी हुक्म पर अमल करते हुए मिंबरों पर अली को सब शितम का निशाना बनाया। मदीना में जब गवर्नर मरवान बिन हकम मिंबर पर बैठकर हजरत अली पर सब शितम करता था तो उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन का रद्द अमल क्या होता था? एक सवाल उठता है। तारीखी रिवायत में इमाम हसन व हुसैन का रद्द अमल, इमाम हसन का रद्द अमल, जब भी मरवान बिन हकम जुमा के खुतबे में हजरत अली पर सब व शितम करता तो इमाम हसन फौरन मस्जिद से निकल जाया करते थे। रिवायत में है कि जब इमाम हसन मरवान के खुतबे में अली को बुरा कहते सुनते तो उठकर मस्जिद से बाहर निकल जाते थे। अल-इमामा व सियासा इब्न कुतैबा जिल्द 1 सफ़ा 163। इमाम हुसैन का रद्द अमल, इमाम हुसैन भी इसी तरह रद्द अमल जाहिर करते थे, लेकिन बाज मौके पर खड़े होकर मरवान को जवाब भी देते थे। एक मरतबा जब मरवान ने सब अली किया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मरवान, अल्लाह ने तुझे अपनी किताब में लानती कहा है और तू अली को गालियां देता है। सूरह इसरा आयत नंबर 60 में। दोनों भाइयों का उमूमी रवैया अक्सर औकात इमाम हसन और हुसैन दोनों जुमा के खुतबे में शरीक ही नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहाँ अली पर सब शितम होगा। अगर कभी चले जाते तो या तो खामोशी से मस्जिद से निकल जाते या बाज औकात हुसैन खड़े होकर भरपूर एहतजाज करते। इंजीनियर कहता था सुना करते थे। कौन सी रिवायत में सुना करते थे? ये बात बर्दाश्त करने के लायक है? वो भी इमाम हसन और हुसैन जैसा आदमी बैठ के चुपचाप सुनेगा? या निकल जाते थे या जवाब देते थे। इतनी ताकत रखते थे वो जवाब देने की। अगर कभी चले जाते या तो खामोशी से मस्जिद से निकल जाते या बाज औकात हुसैन खड़े होकर भरपूर एहतजाज करते। मरवान के साथ टकराओ। मरवान बिन हकम चूंकि सख्त दिल और जिद्दी था, वो जानता था कि मदीना में अली के चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए उसने ताकत के जोर पर यह सब व शितम जारी रखा। मगर इमाम हसन व हुसैन ने कभी इस बिदत के सामने सर नहीं झुकाया। उनका एहतजाज अमली यानी मस्जिद से निकल जाना और अमली यानी जुबानी रद्द दोनों शक्लों में महफूज है। खुलासा ये कि इमाम हसन खुतबे के वक्त मरवान को अली को सब करते सुनते तो मस्जिद से निकल जाते। इमाम हुसैन कभी मस्जिद छोड़ देते और कभी खड़े होकर मरवान को कुरान की आयत सुनाकर जवाब देते। दोनों भाइयों ने इस बिदत के खिलाफ मुसलसल खामोशी, एहतजाज और एलानिया इनकार किया। आइए अब खास तौर पर इमाम हुसैन के वो जुमले और रद्द अमल नकल करते हैं जो उन्होंने मरवान बिन हकम को दिए जब वो खुतबों में हजरत अली पर सब व शितम करता था। इमाम हुसैन ने तारीखी जुमले और रद्द अमल, कुरान की आयत, जब मरवान मिंबर पर अली को बुरा भला कहता तो इमाम हुसैन खड़े होकर कहते, ऐ मरवान, अल्लाह ने तुझे और तेरे खानदान को अपनी किताब में शजरे मलऊना कहा है और तू अली को गालियां देता है। तफसीर कुर्तुबी, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 60। अली की फजीलत पर इस्तिनाद एक मौके पर मरवान ने सब किया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या तू अली को गाली देता है हालांकि वो दुनिया व आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं। अल-इमामा व सियासा इब्न कुतैबा जिल्द 1 सफ़ा 164। मरवान की जिल्लत पर तबसरा इमाम हुसैन ने मरवान से कहा, ए इब्ने ज़ुरका, अल्लाह तुझ पर लानत करे, तू अली को गालियां देता है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। खसाइस अली अन्नसाई सफ़ा 27। इमाम हुसैन का एहतजाजी अमल, कभी वो मस्जिद से निकल जाते, कभी खड़े होकर यही जुमले दोहराते और लोगों को अली की शान याद दिलाते। एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, खुदा की कसम, हम खामोशी खौफ से नहीं इख्तियार करते बल्कि फितना से बचने के लिए इख्तियार करते हैं। लिख ले जो चाहता है, मगर खुदा की कसम तो अहले ईमान के दिलों से अली की याद को कभी नहीं मिटा सकता। मुरुजुज़्ज़ुहब मसूदी जिल्द 2 सफ़ा 73। इमाम हुसैन ने बारहा मरवान को कुरान से लानत ज़दा करार दिया। हजरत अली की अजमत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के जरिए याद दिलाया। सरकारी जुल्म के बावजूद वो कभी अली के दिफा से पीछे न हटे। अमली तौर पर भी मस्जिद छोड़कर जाना और अमली तौर पर भी जुबानी एहतजाज, ये बिदत के खिलाफ मजबूत दीवार बने रहे। ये सिर्फ खुलफा व गवर्नर और अहले बैत के बीच का मामला नहीं था, बल्कि अवामुन नास का रद्द अमल भी एक अलग तारीख रखता है। आइए तरतीब से देखते हैं, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है।